ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्द कृष्ण वन्दे जगद्गुरु। नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण, जय राधाराणी। जगत्कर्ता परमेश्वर परमपिता विश्व चिंतामणि कृष्णचंद्र चरणारविंदरे एवं माँ राधाराणी चरणारविंदरे ए सेवकर अनंत कोटि प्रणिपात पूर्वक यूट्यूब चैनल सत्य संधान रे श्रवण करुथिबा मोर समस्त श्रोतामंडली चरणारविंदरे ए सेवक प्रवीर तराईर अनंत अनंत कोटि प्रणिपात। प्रिय सज्जन मंडली, आमे जेतेबेले संसार रे अच्छे आम पाखक सबुदिन संसार रे किछि ना किछि दुख आम मन भितर को आसी जाए। आमे चिंता न करिथिले मध्य बड़े बड़े चिंता आसे आम मुंडे प्रवेश करि थाए। आमे निजको जेते संयत होई चिंता करिबा जे मु किछि चिंता करि परिबिनी, मु सुख रे अछि, शांति रे अछि, किंतु परिस्थिति एमिति आसीबो जे आपन को चिंता करबा को बाध्य हेबे आ दुख करबा को बाध्य हेबे। एमिति भी बेले बेले आसे, अचानक मन भाराक्रांत हो जाए, दुख आसी जाए, मन कहीं विचलित हो जाए, किंतु किसी जना पड़े नहीं कहीं एमिति होछि, किंतु ताहा खटे। से कथा भगवत गीतार गोटे कथा सुंदर कथा कह जाइछि। द्वितीय अध्यायर संख्या जगर सप्तम श्लोक कार्पण्य दोष पहत स्वभाव उछामि त्वं धर्म समूढ़ चेतः जश्रेयसन्न्यासितं ब्रूहि तन्मे शिष्योस्ते अंशाधिमं त्वप्रपन्नम्। बोले भागवत गीता माता की। प्रिय सज्जन मंडली, समग्र भौतिक स्थिति एवं भौतिक कार्यावली प्रत्येक को केवल व्याकुल और व्यग्र करि पकाए। यह हूँ प्रकृतिर विधान। आमे चाहिले हबनी, आमे चाहिले परिवर्तन करि परिबा नहीं। प्रति पदक्षेप रे व्याकुलता बा व्यग्रता ही अनुभूत हुए ए मन मध्यरे एवं सेइथिपाई व्यक्ति को एक उपयुक्त आचार्य शरणापन्न हेबाक दरकार पड़े, गुरुकरण करने को पड़े। कारण से आचार्य ताको जीवनर उपयुक्त मार्ग प्रदर्शन कराई पारिबे, जद्वारा कि तार जीवनर उद्देश्य साधित हब। आ से जानी पारिबो मो मनर व्याकुलता काहे कि हेछि, काहे कि मते दुख ग्रास करिछि, काहे कि मो संताप रे पड़िछि। गुरुकरण करने नित्यांत आवश्यक। जदि गुरु कई करना तेरे निश्चित भाव में आचार्य हो, ज्ञानी व्यक्ति हो, पंडित भक्त हो, तांक शरणापन्न हो तांकठारु किछि उपयुक्त ज्ञान आहरण करने उचित। जदिबा नुहे तेबे हिंदू शास्त्रर सनातन शास्त्रर तीनोटी मुख्य उपादेय अछि। गोटे होछि रामायणर परिवार संपर्कीय कथा, भागवतर मुक्ति संपर्कीय कथा एवं भागवत गीता मातांकर जीवन चर्चार कथा भरपूर भाव में ज्ञान तत्व भरी रही। जदि गुरुकरण ते करि पारि नाहांती बा करिबाकु असमर्थ होइछंती तेबे निश्चित भाव में ए तीनोटी विषय प्रति ध्यान दियंतु। गोटे होछि रामायणर कथावस्तु को पठन करंतु, किंबा भागवतर कथावस्तु को पठन करंतु, किंबा भगवत गीता को पठन करंतु। देखिए जीवनर संपूर्ण जीवनर मूल्य को आपण माने बुझी पारिबे। समस्त वैदिक शास्त्र यही उपदेश दिया जाइछि जे
ଜୀବନର ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ବ୍ୟାକୁଳତା ଜୀବନରେ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଏ ବ୍ୟାକୁଳତାରୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ତାହା ଗୁରୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅଥବା ଯଦି ଗୁରୁ ନ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଭଗବତ ଗୀତା ପଠନ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ପଠନ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ରାମାୟଣ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦାବାଗ୍ନି ସଦୃଶ। ଏ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଆଉ ଚେତନା ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସେ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଦାବାଗ୍ନି ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ। ବଣରେ କେହି ଅଗ୍ନି ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପେ ଆପେ ମନକୁ ମନ ଗଛ ସହିତ ଗଛ ଘର୍ଷଣ ହୋଇ ଅଗ୍ନି ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଅଗ୍ନିରେ ଏ ସାରା ଜଙ୍ଗଲ ଯେପରି ଜଳି ଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏ ପୃଥିବୀରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଆସେ, ଆମେ ନ ଚାହିଁଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜୀବନରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସେ। କେହି କେହି ଜଳି ପୋଡ଼ି ହେବା ନିମିତ୍ତ ନିଆଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ତାହା ଆସେ ଓ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ସମୂହ ଏହି ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଜୀବନର ବ୍ୟାକୁଳତା ସମାଧାନ ନିମିତ୍ତ ଏବଂ ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ବା ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିବା ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଥିବା ଏକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୌତିକ ଦୁଃଖ ବା ବ୍ୟଗ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ନ ରହି ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବା ଉଚିତ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଅନଳ ନୁହଇ ଦେହ ଦହଇ, ଅସ୍ତ୍ର ନୁହଇ ମରମେ ଭେଦଇ, ନୁହଇ ସେ ଜଳ ଉଡ଼ାଏ କୂଳ, ନୁହଇ ମାଦକ କରେ ବିହଳ ସେ, ନୁହଇ ବଡ଼ସି ବଳେ ମନ ମିନ ନିଏ ଆକ୍ରୋଶୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନଳ ନୁହଁଇ ଦେହ ଦହଇ, ଏ ନିଆଁ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଏ ଶରୀରକୁ ଜାଳି ଦିଏ। ଅସ୍ତ୍ର ନୁହଁଇ ମରମେ ଭେଦଇ, ଏ ଅସ୍ତ୍ର କି ଶସ୍ତ୍ର ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ମରମକୁ ଭେଦ କରିଦେଇଥାଏ। କିଏ ନା ଏ ମନ। ଏ ମନର ଏପରି ଭାବରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସେ, ଏପରି ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଆସେ, ଏପରି ଭାବରେ ଅନୁଶୋଚନା ଆସେ, ଏପରି ଭାବରେ ଅନୁତାପ ଆସେ ଯେ ଏ ମନର ଭାବାନ୍ତରରେ ଏ ଶରୀର କ୍ଷଣ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଏହା ହେଉଛି ଭୌତିକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦଗ୍ଧ କରି ପକାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ମନକୁ ଆମେ ସଂଯତ କରିବାକୁ ହେବ, ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବାକୁ ହେବ, ମନକୁ ପ୍ରୀତି ଦେବାକୁ ହେବ, ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ଦେବାକୁ ହେବ, ନିରୋଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସଦାଚାର ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସନ୍ତାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଏହି ତିନୋଟି କାମ କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପାତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ରାମାୟଣକୁ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନକୁ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ, କିପରି ଭାବରେ ବସିବାକୁ ହେବ, କିପରି ଭାବରେ କହିବାକୁ ହେବ, କିପରି ଭାବରେ ଖାଇବାକୁ ହେବ, କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ହେବ, କେମିତି କହିବାକୁ ହେବ, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କେମିତି ହେବା ଦରକାର, କେମିତି ଶୋଇବା ଦରକାର, କେମିତି ଉଠିବା ଦରକାର, ଏସବୁ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ସୁଖ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଗାଡ଼ି ମଟରର ଗୋଟେ ମାନୁଆଲ ବୁକ୍ ଥାଏ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ, ସେମିତି ଆମ ଜୀବନର ମାନୁଆଲ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା। ଯଦି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ମାତାକୁ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରନ୍ତି, ବୁଝନ୍ତି ବା ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦୁଃଖ ଆସିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଶୋକ ଆସିବନି। ଆସିବ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କର୍ମଭୂମିରେ ଭଗବାନ ହିଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସିବ ନା କାହିଁ? ଆସିବ ଯେ
ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏ ଦୁଃଖଟା ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି, ଏ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ସାମୟିକ। କାରଣ ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ, ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଛି ଏମିତି ସଂସାରରେ। ଦୁଃଖ କେବେ ଆସି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, କି ସୁଖ କେବେ କାହା ଜୀବନରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଦୁଃଖ ଆସେ, ସୁଖ ବି ଆସିବ। ଯେମିତି ରାତି ଗଲେ ଦିନ ଆସେ, ଦିନ ପରେ ରାତି ଆସେ। ଆମ ଜୀବନର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସେଇଆ। ତେଣୁ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ନାହିଁ, କି ସୁଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗରେ ଆମକୁ ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଭଗବତ ଗୀତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା, ଯଦି ଜୀବନର ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛେ, ମାନବ ଜୀବନର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପାଉଛେ, ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତେବେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣକୁ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ମାନବ ହିସାବରେ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମାଧାନ କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେ ଆତ୍ମବିଜ୍ଞାନ ବା ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ ନ କରିପାରି କୁକୁର ବିରାଟ ପରି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରେ, ସେ କୃପଣ ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ କେବଳ ଜନ୍ମ ନେବା, ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବା, ଖାଇବା, ପିଇବା, ଅୟସ କରିବା, ମରିଯିବା। କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ବୁଝିପାରିଲେନି। ଆମେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ, ଆମକୁ ଏଠି ପଠେଇଥିଲା କିଏ, ଆମକୁ ଏଠି ଆସିଲେ କେମିତି, ଆମେ ଆସିବା ପରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ଆମେ କରୁଛେ କ'ଣ, ଯାହା କରୁଛେ ତାହା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କେଉଁଠିକି, ତାପରେ ଆମର ଗତି କ'ଣ। ଯେଉଁ ମାନବ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମାଧାନରେ ଏ ଜୀବନକୁ ବିନିଯୋଗ କରେ, ତାର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ଅଟେ। ତା ପକ୍ଷରେ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯେ ଏ ସୁଯୋଗକୁ ଉପଭୋଗ ନ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ବିନିଯୋଗ ନ କରେ, ସେ କୃପଣ ଅଟେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଖୁବ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଜୀବନର ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମାଧାନ ନିମିତ୍ତ ଏ ଶରୀରକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଠନ କରନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି। ଆମେମାନେ କର୍ମଜୀବୀ, ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ବ୍ରହ୍ମ ଉପାସନା କରନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ରହ୍ମ ଉପାସନା କରିବା ସହିତ ସତ୍ଶାସ୍ତ୍ର ପଠନ କରି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେ ସରଳ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କୃପଣ, ସେମାନେ ଦେଶ, ଜାତି, ବଂଶ, ପରିବାର, ସମାଜ ଆଦି ପ୍ରତି ଅଯଥା ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ, ସାଧାରଣତଃ ପରିବାର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆମେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଯାଉ। ଆଉ ଏତେ ଜୋରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଯାଉ ଯେ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେବାକୁ ଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ବିଶେଷ ଆସକ୍ତ। କାରଣ ଏମାନେ ତାର ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି ସେ ଭାବିଥାଏ। ଏ ମୋର ପୁତ୍ର, ଏ ମୋର ପତ୍ନୀ, ଏ ମୋର ସଖା, ଏ ମୋର ସହୋଦର, ଏ ମୋର ପିତା, ଏ ମୋର ମାତା। ହେଲେ ସଂସାରରେ କେହି କାହାର ନୁହଁ। 2.5 ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଛେ, 2.5 ଦିନ ପରେ ଚାଲିଯିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପରିବାର ପାଇଁ, ଏଇ ସଂସାର ପାଇଁ ନିଜକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରି ଝାଳ ନାଳ ହୋଇ ଶୋଇବା, ଉଠିବା ଠାରୁ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ମଲା ପରେ ସେମାନେ ଆମ ସାଥିରେ ଯିବେ। ଆମ ଦେହରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେମାନେ ଆମ ରୋଗର ଉପଶମ କରିପାରିବେ, ଆମ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସେ ନେଇପାରିବେ? ନେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏ ମୋର ପୁତ୍ର ଠିକ୍, ଏ ମୋର ପତ୍ନୀ ଠିକ୍, ଏ ମୋର ପିତାମାତା ଠିକ୍, ଏ ମୋର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସହୋଦର ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆସକ୍ତି ଭାବ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆସକ୍ତି ଭାବ ରଖିବେ, ତେବେ ଦୁଃଖ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଦୁଃଖ ହିଁ ପାଇବେ। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପଙ୍କରୁ ବାହାରେ, ଜଳରେ ଥିଲେ ଯେପରି ଜଳ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଆମେ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମ ସଂସାରର ବିଷୟ ବାସନା, ସଂସାରର ଆସକ୍ତି ଠାରୁ ଆମକୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଦ୍ଭାବନାରେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିଁ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ଗଛର ପତ୍ରଟେ ବି ହଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ତୋଳନ୍ତୁ, ଜୀବନକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳନ୍ତୁ ଯେପରି ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ବି
ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଅନୁଶୋଚନା ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବନି। ଏ ପ୍ରକାର ପାରିବାରିକର ଆସକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସେହି ବ୍ୟାକୁଳତା ହିଁ ଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତାର କାରଣ ସିଏ ଦେଖୁଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ପିତା, ପିତାମହ, ମାତୁଳ, ଶ୍ୱଶୁର, ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, ସଖା, ସହୋଦର ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦିଓ କଥା ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ତଥାପି କାର୍ପଣ୍ୟ ଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ସେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରୁନଥିଲେ, ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ପରମଗୁରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଉପଯୁକ୍ତ, ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ କରିପାରିବା ନିମିତ୍ତ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧୁଭାବାପନ୍ନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାହା ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଥଟ୍ଟାଳିଆ କଥା ନୁହେଁ, ପରିହାସ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କଥା ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଏ ଭାଗବତ ଗୀତା ବିଜ୍ଞାନର ଆଦିଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଗୀତା ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଯେପରି ଭାବରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇ ବ୍ୟାକୁଳତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ନିଜର ସଠିକ୍ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ସତ୍କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ଉଚିତ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ସଂସାର ପାଇଁ ଠିକ୍, ଯାହା ନିୟମରେ ବନ୍ଧା। ଯେହେତୁ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ, ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଅଜ୍ଞାନୀକୁ ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା କେବଳ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏ ସାରା ସଂସାର ମାନବ ଜୀବନ ସମାଜ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ଭାଗବତ ଗୀତା ହିଁ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ, ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, କେମିତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଗୀତା ଯିଏ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ପଠନ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ମନନ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ। ତେବେ ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା, ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ପଠନ କରିବା। ଯଦି ବା ଗୁରୁକରଣ କରିପାରି ନାହିଁ, ଯଦି ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଯଦି ବା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ କିଞ୍ଚିତ୍ ସମୟ ବାହାର କରି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରି ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବୁଝନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛିର ଭାବାର୍ଥ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଜୀବନର କିଛି ଲୌକିକ ଭାବରେ ଥିବା ଲୁଚି ରହିଥିବା ଦିଗ୍ଦର୍ଶନକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ହେ ମୋର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମ ଜୀବନଟା କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇ ବଢ଼ିବା, ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବା, ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ଘର, ଗାଡ଼ି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କରିବା, ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରି ବିବାହ ତୋଳା ହୋଇ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରି ଶେଷରେ ବୃଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନର ଏତିକି ମୂଲ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଜନ୍ମ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜନ୍ମ ଆସେ। ପୁନରପି ମରଣଂ ପୁନରପି ଜନମଂ ପୁନରପି ମାତାର ଜଠରେ ଶୟନମ୍। ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେବା ବୋଲି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ଯଦି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେବା, ତେବେ ଆମେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ବା ହେଇନଥିଲେ, ଆମେ ଥିଲେ କେଉଁଠି? ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ପରେ ଯଦି ଏ ମାଆର ଗର୍ଭରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ପାଇଛେ, ଏ ପିତାମାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଛେ, ତେବେ ଏହାପରେ ଆମେ ଯିବା କେଉଁଠିକି? ଏ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ତ ନଥିବ, ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିବା। ତେଣୁ ଯତ୍କିଞ୍ଚି ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିଥିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସୁଖ ସୁବିଧା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା।
ତେବେ ହେ ମୋ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଢଙ୍ଗରେ ଚଳାଇବାକୁ ହେଲେ, ଏ ସଂସାରର ନିୟମ କାନୁନ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ, ଜୀବନକୁ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜୀବନକୁ କିପରି ଭାବରେ ଏ ସଂସାରରେ ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ଜୀବନର ମାନୁଆଲ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅକ୍ଷର ହିଁ ଆମକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ଆମେ ଏ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମକୁ ତିନୋଟି ଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ତିନୋଟି ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ଆମ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ, ଆମକୁ ମାନବରୁ ନେଇ ମହାମାନବରେ ପରିଣତ କରିଦେବ, ଆଉ ମାନବରୁ ନେଇ ଦେବତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ କରିଦେବ। ଆଉ ଯଦି ଏହାକୁ ଆମେ ନ ମାନିବା, ତେବେ ମାନବରୁ ନେଇ ମନୁଷ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦେବ, ଆଉ ମାନବରୁ ନେଇ ହିଁ ପଶୁତ୍ୱରେ ପରିଣତ କରିଦେବ, ଆଉ ମାନବରୁ ନେଇ ହିଁ ରାକ୍ଷସରେ ପରିଣତ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ସତ୍ଶାସ୍ତ୍ର ପଠନ କରିବେ, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ, ସତ୍ଶିକ୍ଷା ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ନା ସେଥିରୁ ଦୂରେ ନଇ ବିଶ୍ୱବାସନା ପ୍ରତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସଂସାର ପାଇଁ ପ୍ରୀତି ବଢ଼େଇ ବିଶ୍ୱବାସନା ଦୌଡ଼ିକି ଜୀବନକୁ ପରିସମାପ୍ତି କରିଦେବେ। ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ମନା ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ଏ ଚାରୋଟି ଅପବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମର ଅର୍ଥର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଥ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ଆମ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଆମକୁ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଆମକୁ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଆଉ ଧର୍ମ ପଥରେ ହିଁ ଆମେ ସେ ଅର୍ଥକୁ ବିନିଯୋଗ କରୁଥିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଜିର ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ନେଇ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକେ ନାମ ନେବା ଏବଂ ଆଜିର ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ହରି ହରି, ହରି କରିବେ ଭବ ପାରି, ହରି ଯେ ମଳୟ ପବନ, କାଷ୍ଟକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ବୋଲିଏ ଭାଗବତ ଭଗବାନ କି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତିଃ, ଓಂ ଶାନ୍ତିଃ, ଓಂ ଶାନ୍ତିଃ।